ओं श्री गुरु शून्य परमात्मने नमः। सर्जना विज्ञान द्वितीय अध्याय पिंड सर्जना। बंदई श्री गुरु ब्रह्मपयर भक्ति बिना शक्ति नुहे संसार। तुम्भे तत्वमसी तत्व सागर नाही क्षमता बुझिबाकु मोर। निज इच्छारे तत्व दिय कही तुम्भे दातव्य मो पाई गोसाई। दयार्द हृदय कले करुणा तत्व समाचारे नहे भी बणा। एही निवेदन घेनंतु थरे पुछिबी संधि अछि मो अंतरे। ए काया गोटी केमंत सर्जना दश अवतार केमंत सीना। रज बीर्य केते होइले संचार निर्माण कला केमंत प्रकार। काहा संगे किए पिरती करी केउ चक्ररे करिला तियारी। घट निर्माण अद्भुत घटना मो मने खेलुछि एही कल्पना। बुझाइण मोर संशय नाश मुतुंभ दासानु दासंक दास। श्री गुरु बाच शुण भागीरथी अपूर्व वाणी घट सर्जना पूर्वर कहानी। प्रथमरे थिला शून्य मंडल नथिले ग्रह दश दिगपाल। नथिला क मेदा मेदी बहनी चंद्र सूर्य बेनी नथिले पुणी। नथिला क जल स्थल अनल नथिला आकाश नक्षत्रमाल। वेद बौद्ध नथिले क केही सचराचर जल थिला होई। सर्व बीज गर्भे करी संहार थिला संचित ज्योति ब्रह्म ठूल। ता अंगु कल्पना शबद होई महाशून्यरु शून प्रकाश होई। तिनी शूनरु जे शबद जात तिनी रति घेनी आकाश जात। महाशून्यरु से बीर्य खसिण माता पद्मरे गला संकर्मिण। तहु षडचिना एकत्र होई बीर्य संगे रज मिशिला तही। कल्पना जे जल मातार नाम बिंदु अटे पिता पवन प्रेम। कल्पना शून्यरु होई संचार गगनरु बिंदु भावरे भोल। उ अर्धमात्रा ग जे बिंदु ब पवन बढ़ाइला इंदु। दुई भाग पद्मे होई एकत्र सर्जना हेला पंच महाभूत। जल पवन होइण एकत्र फोटका गोटिए होइला जात। जल अनल मरुत आकाश समस्त मिशी फोटका प्रकाश। प्रथम मासे शंखवर्ण होई मत्स्य अवतार होइला तही। द्वितीय मासे हेला नीलवर्ण कच्छप रूपकु कला धारण। तृतीय मासे कृष्ण वर्ण ज्योति तहु प्रकाश बराह मूर्ति। चतुर्थ मासे शुक्ल उत्तम तहु अवतार जे परशुराम। पंचम वर्ण कानसिरी पुष्प रामचंद्र तहु हेले प्रकाश। षष्ठरे हेला पीतवर्ण ज्योति वामन रूप तहु उत्पत्ति। सप्तमे बीज शुक्ल वर्ण होई बलभद्र नाम तही बहई। अष्टमे स्पष्टिक वर्ण ताहार तहु बौद्ध रूप अवतार। नवमे लोहित वर्ण प्रकाश कलकी मूर्ति मने हरस। दशमे बीर्य होई कला वर्ण नृसिंह मूर्ति होइला जन्म। ए रूपे दश अवतार होई तोर ए शरीर धरिछि देही। माता गर्भे थिलु तू जेते दिन अशबद हकारे मिशिण। सेही शबद को जे अमृत धार माता गर्भे तोर थिला आहार। शून्यरे थिला जे तोर आश्रम शबद ब्रह्मे तो थिला चेतन। ज्योतिरानंद ध्यानरे आनंद मातृगर्भे तोर नथिला द्वंद्व।
ଅହକ ଶବଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇଣ ମାତା ଗର୍ଭେ କରୁଥିଲୁ ଭ୍ରମଣ। ନିଜକୁ ନିଜେ ହୋଇଣ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ମ ଛାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ି କରି ପୁଣ। ପଦ୍ମାସନେ ବସି ନାଭି ଚକ୍ରରେ ନିଜକୁ ପରଚ ଥିଲା ସେଠାରେ। ଯେଦିନୁ ହେଲୁ ଗର୍ଭପାତ ଧନ ଚେତା ହଜାଇ ହେଲୁ ହତ ଜ୍ଞାନ। ଅସବଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଦେଲୁ ପାଶୋରି। ତହୁଁ କୁହ କୁହ ଶବଦେ ରାବ ବସୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠାଇଲୁ ଭାବ। ବସୁଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଜ୍ୟୋତି ହଜାଇ ଚେତନା ପାଶୋରି ବୋଇଲୁ କାହିଁ। ତେଣୁ ପାଶୋରି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଅକର୍ମରେ ଧନ କଲୁ ଗମନ। ମାୟା ମୋହରେ ହୋଇ ବନ୍ଧନ ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁ ହୁଏ କ୍ଷୀଣ। ବାଳୁତ କାଳେ ଧୂଳି ଘର ଖେଳି ଶିଶୁ ସମୟେ ଗଲୁ ଚାଟଶାଳୀ। ତରୁଣ ସମୟେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜିଲୁ କିଶୋର ବୟସେ ଖେଳା କରିଲୁ। କାମିନୀ ବନ୍ଧନେ ଯୌବନେ ମଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଥରେ ନାମ ନ ଭଜି। ଏହିପରି ବୃଥା ସମୟ ଗଲା ଦିନେ ନ ଭଜିଲୁ ତୁ ଚକାଡୋଳା। ଏଣିକି କାଳ ସମନ ଭଗାରି ଦିନେ ନେବ ବଳାତ୍କାର କରି। ବେଳ ଥାଉଁ ଗୁରୁ ଚରଣେ ସେବ ଜନ୍ତୁ ରାଜ ଭୟ ଆଉ ନଥିବ। ଯମ କବଳରୁ ତରିବୁ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଭଜ ନୀରବେ। କାଳକୁ ନାସି ପଶ କମଳରେ ଗୁରୁ ଭକତି କରି ନିରନ୍ତରେ। କର୍ମର କୌଶଳେ କାମନା ଭାଙ୍ଗ କର୍ମ କରିଲେ ଜୀବ ଗତିଭଙ୍ଗ। କର୍ମ କରି କ୍ଷୟ ନ ହୁଅ ଧନ ଅକର୍ମରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ଅହ କରେ ଓଂ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାରି ଚୌରାଶିକୁ ଧରି। ତିନି କାହାଣ ଆଠ ପଣ ଧରି ସାତ ଛଅ ତେର ଦ୍ୱିଗୁଣ ମାରି। ସି ପୁରୁଷ ଧୀରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ରରୁ ବେଦ ସ୍ତୁରୁ ଗୀତାର୍ଥୀ। ଓଙ୍କାରୁ ତ୍ରିବୀଜ ଷଡ଼ ଅକ୍ଷର ଷଡ଼ ଅକ୍ଷରୁ ତିନି ବେଦ ସାର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁରୁ ଚାରି ବେଦ ହୋଇ ଚାରି ବେଦରୁ ନବଖଣ୍ଡ ମହି। 21 ପୁର ଭାଣ୍ଡ ତଳରେ 10 ଦିଗପାଳ ତହୁଁ ହୋଇଲେ। ଅଷ୍ଟ ବସୁ ନବ ଗ୍ରହ ସଞ୍ଚାର 27 ତାରା ହେଲେ ପ୍ରଚାର। ତହୁଁ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଚାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ବାହାର। ଶୁଣ ବାବୁ କିଛି ସିଦ୍ଧି କହିବା ତୋର ମନରୁ ସଂଶୟ ଦହିବା। ଅଷ୍ଟାଦଶରୁ 4 କୋଟି ସାର ଶୁଣ ବାବୁ 4 ସିଦ୍ଧି ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ଅଣିମା ପରେ ଲଙ୍ଘିମା ତୃତୀୟରେ ବାବୁ ଆସେ ମହିମା। ଚତୁର୍ଥେ ପ୍ରାକମ୍ୟ ଆସଇ ମିତା ପଞ୍ଚମେ ଈଶିତା ଷଷ୍ଠେ ବସିତା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ଧରିଣ କରିବାର ନାମ ଅଣିମା ପୁଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ବସିବା ନାମ ଲଙ୍ଘିମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ଶକତି ଧାରଣ ମହିମା ସିଦ୍ଧିର ଅଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧି ଦେବତା ଦର୍ଶନ ପ୍ରାକମ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରୁ ଜାଣିବୁ ଧନ। ଧନ ଜନେ ସଦା ହେଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ଈଶିତା ସିଦ୍ଧିରୁ ଏମାନେ ଭେଟ। ବିଷୟ ଭୋଗେ ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଭୋଗ କରଇ। ଏମନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଅଟଇ ନସିତା ସିଦ୍ଧି ଯୋଗର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହିପରି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧି ଘରେ ବାବୁ ନ ହୁଅ ଭ୍ରମ। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ସିଦ୍ଧି ଘରେ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୀଜନ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଶୁକ ସନକ ନାରଦାଦି ଦେବ ଲୋମାଞ୍ଚ କପିଳ କୈଳାସେ ଶିବ। ଏମାନେ ସିଦ୍ଧିକୁ କରି ବାରଣ ଜାଗିବା ପାଇଁ କହିଗଲେ ପୁଣ। ଭାଗୀରଥୀ ଉବାଚ ଭାଗୀରଥୀ ପୁଛେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କେଉଁ ଘରେ ଯିବ ହେବ କାରେଣୀ। କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଜଗିବି ବସି ଶୁକ ସନକ ବଚନ ଭରସି। ଜଗିବା ଘରର ଦୁଆର କିଏ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଅକ୍ଷର କିଏ। କିପରି ସେ ଠୁଳ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ କରନ୍ତୁ ତୋଷ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଉବାଚ
ଶୁଣ କୁମର ତୁ ପୁଛିଲୁ ଯାହା, ବୁଝାଇଣ ଏକ ଏକ କହିବା। ଜାଗିବାର ଘର ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱାର ତାର ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ପବନ। ଅଣସୂତ୍ର ବାବୁ ହଜାଣ କହି, ଏକ ଅକ୍ଷର ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି। ଅନାମ ଅଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ ଆକାର, ଅଜପ ଅକର୍ମ ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଜୀବ ଅଜୀବ କେବେ ସେ ନୁହଁଇ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଯାକୁ କହି। ଅଖଣ୍ଡିତ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତୈଳ ଧାରା ପରାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋସାଇଁ, ପଞ୍ଚରତ୍ନ ବଣା ହୁଅନ୍ତି ତହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଣା ହୋଇଲେ ତହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମନ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ପବନ ସଞ୍ଚାର ତହିଁରୁ ହୋଇ, ତ୍ରିଗୁଣୀ ସର୍ଜନା କରିଲା ମହି। ଆଦି କଳ୍ପନା ପବନ ଯେ ପ୍ରେମ, ପୂଜା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଅନାମ ନାମ। ଆଦି କଳ୍ପନାରୁ ବିନ୍ଦୁ ସଞ୍ଚାର, ଆଦି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପ୍ରଣବ ସାର। ପୁଷ୍ପ ନ ଫୁଟୁଣୁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର, ଜାତ କରିଲା ସେ ତିନି କୁମର। ବିନ୍ଦୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ପିୟର ହୋଇ, ମାତା ଅଙ୍ଗକୁ କଳ୍ପନା ବୋଲାଇ। କଳ୍ପନା ସାହାଯ୍ୟେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା, ଗଗନରୁ ଖସି ପବନେ ଗଲା। ପବନ ସାହାଯ୍ୟେ ମିଶି ପଙ୍କଜେ, ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦେବତା ଭଜେ। ଶବ୍ଦ ଭେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାମ ପ୍ରମାଣ, ଅନାଦି ପୀଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର ପୁଣ। ଅନାମ ନାମ ଶବ୍ଦରୁ ସଞ୍ଚାର, କଳ୍ପନା ଯେ ଜାତ ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରର। ଏ ରୂପେ ଦେଉଳେ ଦିଅଁ ସ୍ଥାପନ, ଅନାମ ନାମ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନ। ଅଭଜନ ସୂତ୍ରେ ଦିଅଁ ଭଜଇ, ଦଣ୍ଡେହେଁ ବିଶ୍ରାମ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଚଇତନ ଚିତା ସଳଖେ ଧ୍ୱନି, ଜାଗିଣ ଧର ପଡ଼ିବ ବାରୁଣୀ। ଛୋଟ ଜିହ୍ୱା ପରେ ଟେକ ଉଜାଣି, ଅବାଡ଼େ ଚାହଁ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି। ଝଟକଇ ଘନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିଣି, ତ୍ରିବୀଜକୁ କୋଳେ ଘେନିଣ ପୁଣି। ତ୍ରିବୀଜକୁ ଧରି ତିନି ତିହୁଡ଼ି, ଚେତନା ସୂତ୍ରେ ହେତୁ ରଖ ଭିଡ଼ି। ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ନାମ ଏପରି ପୁଣି, ବିଶ୍ୱାସ କର ନୁହେଁ ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ। ନାମର ମହିମା ନୁହେଁ ଆକାର, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟରୁ ନାମ ଗୋଟି ସାର। ଅଣ ଅକ୍ଷରୁ ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ, ପ୍ରକୃତ ନାମର ଆକାର ହୋଇ। ଅଣ ଯେ ଅକ୍ଷମ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଆଦି ଯେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ତହୁଁ ବାହାର। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେହୁ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ହୋଇ, ପରମ ହଂସ ଆବରି ଅଛଇ। ଏକ ଏକ ପାଦ ଜଗିଣ ଚାଲେ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରପାଳରେ। ନିରଞ୍ଜନରେ ଚାରି କଳା ନିର୍ମଳ, ଭଜନ ସୂତ୍ର ଯେ ତହୁଁ ବାହାର। ଅବନା ଆଠ ଅନାମ ତଳରେ, ଉଦୟ ଅସ୍ତକୁ ଆଠ ପ୍ରକାଶିଲେ। ଏପରି ବତିଶାକ୍ଷର ଭଜନ, ହଜ ସୂତ୍ରରେ ହୁଅଇ ସୁମରଣ। ଏଭେଦ ଜାଣିଲା ଜନ ଭାସ୍କର, ନର ମଧ୍ୟେ ସେହୁ ଉତ୍ତମ ନର। ଏ ସୂତ୍ର ଭେଦି ଭଜ ଏକାକ୍ଷର, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଚେତା ହେବ ଅମର। ଚେତି ଚତୁର ପଣେ ନାଶ ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମ ସୂତ୍ର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ବରତୁ। ଧ୍ୱନି ଘର ନାସା ପଥକୁ ବାର, ଦିବା ନିଶି ନାହିଁ ଫେରଇ ତାର। ପବନ ଯେ ଅଟି ଚେର ତୋହର, ଧରିଅଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପୟର। ଥକା ଘରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରତ ରହି, ଗୋଡ଼ି ସୂତ୍ର ପରି ଟାଣି ନିଅଇ। ଘରେ ବାହାରେ ସେ ବହୁ ଅଛଇ, ଦରଜାରେ ବସି ଧ୍ୟାଇଲେ ପାଇ। ଅନାମ ନାମ ଅନନ୍ତ ଉପରେ, ଶିଶୁ ବେଦକୁ ବହୁ ଦୂର ପରେ। 11 ଚକ୍ର ଉପରେ ଅନାମ, ନିରାକାର ନାମ ତହୁଁ ପ୍ରମାଣ। ଆକାର ବିନା ଜ୍ୟୋତିରେ ଦର୍ଶନ, ସପ୍ତ ଫେଣି ତଳେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପୁଣ। ଶେଷ ଦେବଶିରେ ଫଣି ଦର୍ଶନ, ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦିଶଇ ପୁଣ। ଅକାରୁ ଚଳି ହକାରେ ଦିଶଇ, ଉକାର ମାତ୍ରା ଯେ ମଣ୍ଡଳ ତହିଁ। ହକୁ ଭଜି ହଜିଣ ସେ ଘରେ, ରେ ଅକ୍ଷର ମିଳାଇ ତହିଁରେ। ରା ଅକ୍ଷରରୁ ଝରୁଛି ଝର, ମଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ପାର କର। କୃ ଅକ୍ଷର କବାଟ ହୋଇଛି,
କଞ୍ଚି ସୂତ୍ରକୁ ଓଲଟାଅ ବସି। ସ୍ନ ଅକ୍ଷର ତ୍ରିବୀଜ ହୋଇଣ, କ କବାଟ ଫିଟାଅ ବହନ। ଏହି ଠୁଳବିନ୍ଦୁ ଅକ୍ଷର ଭେଦ, ଆଦି ଅନାଦି ଯୁଗଳର ଶବ୍ଦ। ଅଣ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମର କାହାଣୀ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଗୁପତ ବାଣୀ। ଜାଗିବା ଘର ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଇତିଶ୍ରୀ ଉଦାସ ଯମୁନା ଅରେୟ ସଂହିତାୟାଂ ପିଣ୍ଡ ସର୍ଜନା ଆଦି ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନେ ବିନ୍ଦୁଭେଦ ନାମ ନିରୂପଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।